Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتدم قد طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعالم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بمختتن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاهبدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حتى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف قالوا شيخنا
ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب الرحمن السكاه إلى شيخنا ورب أرواحنا يا حبيب يا أديب الكهل الغير وإلى معلم كتل الكتاب الشيخ النبي بن عبد العزيز الغيثري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا لبهر كل خير دافعه لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والترمذي عن سخبرة من طلب العلم كان كفارة لما مضى. والشيرازي عن عائشة رضي الله عنها أن انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. وابن عساكر والديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما وخير سليمان عليه السلام بين المال والملك والعلم فاختار العلم فأعطي الملك والمال لاختياره العلم. والطبراني عن أبي أمامة أيما ناس نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر أعطاه الله يوم القيامة ثوابا 72 صديقا. وابن النجار عن أنس العلماء ورثة الأنبياء يحبه أهل السماء ويستغفر لهم الهيتان
fil bahri idza matu ila yaumil qiyamati. Wal Bukhari an Muawiyah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi, ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Boleh baca Tirmidzi, boleh baca Turmudi, boleh baca Tirmidzi. An Sakhbarata, ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Imam Sakhbarah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, orang yang menuntut ilmu agama, kana kafaratan lima madha, adalah menuntut ilmu agama tadi sebagai penggugur dosa-dosa di masa yang lampau. Karena ada dosa-dosa yang gak bisa diampuni dengan sholat, dengan haji, dengan puasa, dengan zakat, dengan sedekah, gak bisa diampuni kecuali harus menuntut ilmu agama. Jadi demikian kata Rasulullah SAW, orang yang selama hidupnya menuntut ilmu agama, maka kerjaan tadi itu mengukurkan setiap dosa yang pernah dia kerjakan di masa lampau. Kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Ane ngelihat waktu ane ngaji dengan Mu'allim Syekh Hadami rahimahullah, ane ngelihat itu kiai-kiai, habib-habib yang ilmunya sudah luar biasa, yang sudah alama, yang sudah faham, masih ngaji kepada Mu'allim Syekh Hadami rahimahullah, luar biasa. Ada Buya Zainuddin Hamzil, ada Habib Umar, ada Dr. Rahman As-Sirah, beliau ngaji langsung di rumahnya Mu'allim Syekh Hadami. Ada Kiai Sabil Rasyad. Jadi guru-guru saya ngaji bersama-sama dengan guru-gurunya kepada Mu'allim Syekh Hadami rahimahullah. Padahal ilmunya sudah luar biasa, sudah menguasai, bukan mengetahui ilmu agama, sudah menguasai ilmu agama, segala macam cabang-cabang ilmu agama sudah mereka kuasai, tapi masih apa? Masih haus belajar kepada Mu'allim Syekh Hadami rahimahullah. Orang sekarang alim kagak, orang sekarang alim kagak, tapi soal alim mereka mau belajar. Karena ada bingung, itu orang siapa, itu orang di hatinya ada apa? Padahal kita lihat zaman-zaman keemasan dulu itu luar biasa. Sampai hari ini masih ada, tapi sudah berkurang. Waktu sudah berkurang, nggak seperti terdahulu kala kita belajar. Artinya demikian. Jadi Anda lihat itu guru-guru yang sudah luar biasa keilmuannya, menguasai berbagai bidang ilmu agama, mereka masih haus belajar kepada Mu'allim Syekh Hadami rahimahullah. Makanya kita ucapin alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masih belajar kita, alhamdulillah. Kita sampai mati belajar, ujungnya syahid. Orang yang menjaga ilmu agama sampai datang kematiannya pastikan mati syahid. Pastikan mati syahid dia, dan pastikan matinya husnul khatimah. Pastikan matinya syahid, matinya husnul khatimah. Nabi aja belajar dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Sayyidina Abu Bakar belajar dengan Rasulullah, Sayyidina Umar belajar dengan Rasulullah, sahabat-sahabat belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Generasi tabi'in belajar kepada sahabatnya Rasulullah SAW. Jadi belajar ini bukannya jauh dari Rasulullah, sahabat Rasulullah, tabi'in, atba'in tabi'in, terus bersambung sampai nanti menjelang hari kiamat. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyirazi, ini hadis riwayat Al-Imam Asy-Syirazi. Makanya ada orang namanya anaknya Syirazi. Ini Syirazi adalah
perawi hadis Al-Imam Asy-Syairazi. An Aisyah radhiyallahu taala anha, ini hadis akhir sanad dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man intaqala liyata'allama ilman." Orang yang berpindah dari rumahnya di jalan menuju masjid, menuju musala, tempat-tempat majelis ilmu yang lainnya, tujuannya apa? Liyata'allama ilman, untuk belajar ilmu agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu qabla an yakhdwa." Diampuni dosanya oleh Allah sebelum dia melangkah. Sebelum dia melangkah, udah Allah baik, udah ampuni. Sebelum melangkah itu udah sampai tempat tujuan di masjid, di musala, majelis taklim. Pas dia pulang dosanya habis. Pas dia pulang dosanya. Makanya pantas orang yang belajar ilmu agama matinya mati apa? Mati syahid. Pantasnya luar biasa. Karena sebelum langkah aja dosanya sudah Allah ampuni. Hadis yang ketiga, Ibnu Asakir wa Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis riwayat Al-Imam Ibnu Asakir, Al-Imam Ad-Dailami radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Khuyyira Sulaiman alaihi salamu bainal mali wal mulki wal ilmi. Nabi Sulaiman diberi pilihan oleh Allah, dikasih pilihan. Pilihan pertama harta. Pilihan yang kedua tahta, kerajaan. Pilihan yang ketiga ilmu. Nabi Sulaiman Allah kasih pilihan tiga. Pertama Allah kasih pilihan harta. Yang kedua Allah kasih pilihan tahta, kerajaan. Yang ketiga Allah kasih pilihan ilmu agama. Fakhtaral ilma, maka Nabi Sulaiman lebih memilih apa? Ilmu agama. Pada akhirnya fa'udiyal mulka wal mala, Allah berikan untuk Nabi Sulaiman tahta, kerajaan dan juga harta. Kenapa demikian? Likhtiyarihil ilma, karena Nabi Sulaiman lebih memilih apa tadi? Ilmu agama. Makanya orang yang belajar ilmu agama rezekinya ada aja. Dia kerja, dia dagang, dia usaha, dia bisnis, dia ngojek, rezekinya ada aja Allah kasih. Nggak pernah berhenti, nggak pernah terputus. Kenapa demikian? Jadi dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh, Nabi Sulaiman dikasih pilihan. Pertama pilihannya tadi apa? Harta. Yang kedua tahta, kerajaan. Yang ketiga ilmu agama. Yang beliau pilih apa? Ilmu agama. Yang pada akhirnya semua dapat. Harta dapat, tahta, kerajaan juga dapat. Ini saksikan ini. Ini punya guru-guru luar biasa keilmuannya, luar biasa ibadahnya, juga luar biasa apa? Kekayaannya. Saksikan langsung. Oh, benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berguru dengan Habib A, dengan Habib B, dengan Kiai A, dengan Kiai A, dan atu-atu. Ilmunya luar biasa banyaknya. Yang kedua ibadahnya luar biasa maksimalnya. Yang ketiga hartanya itu luar biasa kayanya. Jadi benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ente untung, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, alhamdulillah, ya Allah. Kita rasain benar juga. Kita belajar agama, niat kita benar, lulus sedikit demi sedikit, bertambah bulan, bertambah tahun. Kita lihat ekonomi kita, orang-orang sudah mundur, orang-orang sudah terbelakang. Kita Allah kasih punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Keberkahannya ada nggak? Keberkahannya ada, Allah kasih. Itu yang orang nggak punya. Jadi sangat berbeda antara orang yang belajar ilmu agama dengan orang yang tidak belajar ilmu agama. Hadis yang keempat, wa Tabarani. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani, bukan Tabrani ya. Bukan Tabrani Betawi itu Tabrani. Tabrani ya. Tabrani. Yang benar Tabarani. Ulama ahli hadis, perawi hadis Tabarani. Ada orang menanti nama anaknya Tabrani, bukan Tabrani, takut dia Tabrani. Bukan Tabrani,
tapi Tabarani namanya. Ini perawi hadis ini, ulama ahli hadis yang bernama Al-Imam At-Tabarani. Makanya kita kalau namain anak itu tanya dulu sama orang yang ngerti, sama guru-guru kita tanya, ini artinya apa? Ini bacaannya benar nggak? Kayak Turmudi ya, boleh 3 bacaan. Boleh ente baca Turmudi, boleh baca Tirmidzi, boleh baca Tirmidzi. Makanya kita suka kadang-kadang orang namain anaknya Turmudi, kadang-kadang Tirmidzi, kadang-kadang Tirmidzi itu. Oke. At-Tabarani, bukan Tabarani atau Tabrani, tapi Tabarani. An Abi Umamah, ini hadis akhir sanad dari Zaid dan Imam Abu Umamah radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma nasin nasha'a fi talabil ilmi wal ibadati. Siapapun hamba Allah yang dia tumbuh dari kecil belajar ilmu agama dan ibadah, udah belajar dia main tuh, diamalin. Ilmu itu kalau nggak diamalin seperti pohon tanpa apa? Tanpa buah, jelek. Ente lihat pohon mangga tapi nggak ada apanya, buahnya jelek. Ente lihat pohon pisang tapi nggak ada pisangnya, buahnya jelek. Tuh ilmu harus demikian. Harus kalau pengen cakap ada buahnya, ilmu wajib diapain? Wajib diamalin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun hamba Allah lagi perempuan yang dari kecil belajar agama, kemudian diamalin, amalin sebisa-bisanya diamalin, belajar, diamalin, baca Quran, pokoknya setiap dia dapat langsung diapain? Langsung diamalin. Hatta yakbar, sampai dia dewasa, sampai dia tua, dari kecil belajar ilmu agama, diamalin sampai dia tua, sampai dia sepuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tahu Allahu yaumal qiyamati tawabatnaini wa sab'ina siddiqan. Allah berikan baginya nanti pada hari kiamat, Allah berikan baginya nanti pada hari kiamat pahala 72 siddiqan, orang-orang yang benar, orang-orang yang mendapat predikat siddiq, benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Pada hari kiamat semua nanti akan terbongkar semua, akan terbukti semua pada hari kiamat. Oh, iya benar apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima, Ibnu Najjar an Anas. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Najjar dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Al ulama warathatul anbiya'i. Orang-orang yang memiliki ilmu agama, ulama ini jamak dari al-alim. Al-alim jamaknya adalah al-ulama. Bukan yang seperti ente lihat. Zaman sekarang susah membedakan mana ulama, mana bukan ulama. Jadi pakaian itu bukan menentukan dia ulama. Kalau zaman dulu, zaman Nabi masih belajar dulu, benar banyak ulamanya. Kalau sekarang semua bisa pakai baju ulama. Kalau sekarang semua bisa pakai baju ulama. Semua bisa. Ente punya duit, ente beli jubah, ente beli sorban, ente beli imamah, pakai bisa jadi ulama tuh. Ente diem aja orang bertahan tuh. Nanti ada solid ente datang gitu. Ente diem, jangan ngomong, orang bertahan. Dulu ada punya orang tua, ada murid namanya Khalid ya. Orang sini tahu, orang kaya sekitar tahu. Ada punya orang tua, punya murid namanya Khalid. Itu Khalid asal dia orang pada tangan. Iya, dia pakai sorban, pakai jas, pokoknya rapi. Asal dia diam, orang nggak tahu dia orang biasa yang memang agak kurang, maaf ya. Tapi kalau dia ngomong baru orang kata. Dia diam aja. Anda lihat waktu si Khalid dikuintang. Si Khalid dikuintang, Anda lihat itu cium tanganin sama orang. Orang nggak tahu. Khalid pakai sorban. Kemana-mana Khalid pakai apa? Pakai sorban, pakai safari ya. Ya safari, pakai kain rapi kayak muallim gitu, kayak muallim. Anda pas lagi dikuintang, Anda pas datang dikuintang, lagi pas acara Maulid hari Kamis sore itu,
Kemudian Khalid orang utamain semua. Belum jangan ngomong gitu. Itu begitu contoh paling gampang tuh begitu. Ya orang sini tahu Khalid ya, paham orang sini Khalid yang tahu yang agak-agak umur di atas 1 tahun kalau Khalid orang sini itu. Datang rajin dia orang tua ada ngajar di Istiqomah di Al-Muntaha datang terus dia. Lebih gocek katanya Agus Khalid si Agus si Khalid orang sini ya kayak manis ya. Jadi yang namanya ulama bukan kayak sekarang ini. Sekarang lebih banyak hal-hal yang bukan ulama, cuma pakai baju apa? Pakai baju ulama. Baru belajar setahun. Kadang-kadang ada yang berarti bulan jadi kiai. Udah pakai sorban, udah pakai imamah. Ada bilang itu bukan kiai, itu kirang hiji itu. bukan kiai, kirang hiji. Asal bisa ceramah, asal bisa menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan retorikanya, dipanggil kiai. Makanya kalau kita tahu ilmu agama, kita belajar benar dari A sampai Z, tertib belajarnya, tahu belajar tertib, tahu bisa ngebedain. Nah sekarang ente misalnya, ente insinyur, belajar S1 memang capek belajarnya. Tahu-tahu ada orang pakai gelar insinyur tapi apa? Tapi KW, tapi dia dusta, bohong. Itu tahu. Pasti bicara ini bukan insinyur ini tukang bangunan yang berpengalaman, ya, bukan insinyur. Jadi masing-masing tahu demikian. Ya, nggak usah dibohongin. Makanya jangan sembarangan panggil ustaz, jangan sembarangan panggil apa? Panggil kiai, jangan sembarangan, jangan sembarangan. Kadang-kadang orang depan sih dipanggil apa? Ustaz dipanggil kiai, diemin aja. Padahal dia bukan ustaz dan bukan kiai, cuma sembarangan kita. Kalau Anda bicara begini, Anda kan dari kecil udah agama, Anda tahu, Anda terus belajar. Kita kan belajar bukan bidang ilmu agama doang, semua kita pelajari dengan sebuah guru yang Jakarta. Jadi tahu ini bukan ustaz, dia bukan kiai. Kalau ustaz minimal bisa baca kitab kuning, rapi bacaan kitab kuningnya, nggak ada salahnya, barisnya benar fathah, barisnya benar kasrah, dhamma, fathatain, baru ustaz. Kalau sudah menguasai semua bidang sampai 18 cabang ilmu agama, bayan, badi', ma'ani, mantiq, ilmu al-arud, ilmu al-qawafi, nahwu, sharaf, lughah, kemudian ilmu al-arudnya, ilmu al-qawafinya, fiqh, tauhid, tasawuf, 18 cabang ilmu agama, baru dipanggil apa? Kiai. Jadi nggak sembarangan. Sekarang masalah pakai sorban juga dipanggil apa? Panggil kiai. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama, para orang-orang yang memiliki ilmu agama, al-ulama jama' alim ya, warathatul anbiya'i, orang yang menerima warisan dari para nabi, bukan pewaris, bukan. Kalau pewaris orang yang mewariskan. Tapi kalau warathatul anbiya artinya orang-orang yang menerima warisan ilmu dari para nabi. Yuhibbuhum ahlus samai, mereka dicintai oleh para malaikat yang di langit. Jadi ulama yang sesungguhnya, kita kalau pengen tahu ulama sesungguhnya, mereka pada ngumpet, pada nggak tampil-tampil, kagak, pada ngumpet. Kalau kita lihat, oh itu ulama benar-benar keilmuannya luar biasa keilmuannya. Jadi jarang-jarang tampil. Jadi para ulama, para orang-orang alim itu adalah orang-orang yang menerima warisan ilmu dari para nabi. Yuhibbuhum ahlus samai, mereka dicintai oleh malaikat yang di langit. Wa yastaghfiru lahumul hitanu fil bahri idza matu ila yaumil qiyamati, dan ikan-ikan di lautan mohon ampun untuk para ulama tadi apabila mereka sudah wafat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ada alim mati, ada alim meninggal dunia. Satu orang alim ini termasuk ulama meninggal dunia. Pas dia meninggal dunia, semua ikan di lautan minta ampun buatnya. Sampai kapan? Sampai hari
sampai hari kiamat. Saking besarnya keutamaan daripada ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana katarafna wa annana ashrafna wa 'ala nazar ashrafna fatub 'alaina tauban تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi liwat daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi aishani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi aishani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.